ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ महाराज गुरु की साध संगत। बाबा जी नानकसर जगराओं विराजमान ਹਨ। बेअंत संगतां सेवा करके लाभ लैंदियां ਹਨ। गर्मियां दे दिन आ गए। संगतां दी बेनती प्रवान कर अते सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दा हुक्मनामा लैके देहरादून कलसी वाले राजे दी कोठी विच राजपुर ठहरे। कुछ दिन इत्थे रह के कथा कीर्तन दा प्रवाह चलाया अते पहली मर्यादा अनुसार सुखनी साहिब दा भी पाठ आरंभ कर दिता। संगत बेअंत आउंदी है। एक दिन सरदार बहुत सारे इकट्ठे होके आए। कारां बहुत आ गईयां। सरदारां ने बेनती की, पातशाह किते सैर करन चलो। तां बाबा जी ने बेनती प्रवान कर लई। गुरु की साध संगत कार विच बैठ के आग्या दिती, चलो भाई चलिए। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर मंसूरी दी तरफ लै गया। कुछ दूर गए तो बाबा जी ने पूछया, क्यों भाई किधर लै चले हो? अगों बेनती की, पातशाह मंसूरी चले आ। उत्तर विच बाबा जी ने आख्या, गुरु की साध संगत कहन लगे, बई खिच तां पिछे दी पै रही है, खिच पिछे दी पै रही है। ये वचन सुन ड्राइवर अते होरनां ने अणसुणिया कर दिता ते कार नूं लई गए। बाबा जी ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा। गुरु की साध संगत चुप कर गए। नेत निरंकार दी ऐसी हुई कि बारिश शुरू हो गई। कुछ दूर गए तो सड़क ते पहाड़ी डिग पई ते पहाड़ी डिगण दे कारण रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने दे कारण मोटर रोक लई। बाबा जी ने पूछया, क्यों भाई खड़े क्यों हो गए? अगों बेनती की, जी मीह की वजह करके आ पहाड़ी डिग्गी है ते रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद है। बाबा जी ने कहा, भी असी तां तुहानूं कहा सी पिछे चलीए, इधर जाण दा हुक्म नहीं। हुण सत वचन कर कार पिछे मोड़ लई। देहरादून लंघ हरिद्वार पहुंच गए। बाबा जी ने पूछा, भी कित्थे आ गए हैं? अगों बेनती की, जी हरिद्वार आ गए हैं। बाबा जी ने कार खड़ी करवा के हरकियां पौड़ियां ते आ गए। बाबा जी वल तक बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। लगे मत्थे टेकण, हाथ जोड़ कहण, जजमान कुछ दान करो। बाबा जी ने हुक्म दिता, भाई इन्हां नूं कुछ दे दिओ। अगों सत वचन कर सारे ब्राह्मणां नूं 1-1 रुपया दे दिता। हुण बाबा जी ने गंगा दे कंढे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरुद्वारे आके मत्था टेकिया। नाल पिछलियां कारां वाली संगत भी पहुंच गई। इत्थे मत्था टेक बाबा जी फिर कारां विच आ गए। हुक्म दिता, बई अगे चलो। इथों मोटर तोड़ के रिखीकेश तो लंघ लक्ष्मण झूले पहुंच गए। फिर इत्थे आके मोटर रोक दिती। उतर के सैर करन लगे। इतने चिर नूं गुरु की साध संगत पिछलियां कारां भी आ पहुंचियां। अगे अगे बाबा जी ते पिछे पिछे रागी सिंह अते सारी संगत लक्ष्मण झूले तो लंघ के गंगा दे कंढे कंढे तुरदे हुए दूर चले गए। अगे एक सोहनी रमणीक जगह देख के एक पत्थर दे उपर बाबा जी बैठ गए। संगत भी कुछ बैठ गई ते कुछ आसे पासे फिर के सीनरी देख रहे ने। बाबा जी एक पत्थर ते हों बैठे हैं। गुरु की साध संगत जिवें कुर्सी ते बैठी दा। रागी बहादुर सिंह
ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘੋ ਪੈਰ ਨਾ ਕੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਕੀਰਤਨ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ, ਇਹ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ, ਜਨ ਚਰ ਰਾਜ ਮੁਖ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ, ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਰਸਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੈ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। 68 ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ, ਤਿਤਨੇ ਲੋਚੈ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ। ਭਾਵ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਕਹੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਰ ਕਹੀਏ ਚਰਨ ਔਰ ਰਜ ਕਹੀਏ ਧੂੜੀ। ਜੋ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਈ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁੰਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਹੰਗਮ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਜੰਗਮ ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵਿਹੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਛੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਹੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਫੁਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਕਾਮ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇਗੀ ਬਈ ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਤਾਂ ਕੰਤ ਸਮਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਤ ਕਹੀਏ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਲ ਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ, ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਭਾਵ ਤੀਰਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਸ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਭੇਜ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੇਜ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਰਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਹਨ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹਨ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਰਾ ਜਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋਹ-ਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ, ਭਾਵ ਹਰੀ ਕਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਬਈ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੰਗਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਲੈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਵੇਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਤਨਾ ਜਲ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਜਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਆਪ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ? ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2-3 ਛੱਟੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰੇ, 2-3 ਘੁੱਟ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਲ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਕਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿਉਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣਨ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਹਰਾਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਦਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਕ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਸੁਰਸਤੀ ਤੇ ਕਰੈ ਉਦਮ ਧੂਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਤਾਈ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਮੈਲ ਭਰੇ ਪਰੈ ਹਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਮਰੀ ਮੈਲ ਸਾਧੂ ਕੀ ਧੂਰ ਗਵਾਈ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।